Okay. So thank you everyone and welcome to my class. This is probably my last class on the fourth semester detailed text on the Lady of the Shalott, a lyrical poem written by a very famous and renowned Victorian poet, Lord Alfred Tennyson. It's a very famous poem, a canonical poem, and has generally been recommended in many university syllabus. It's actually the story is based on a mythical and legendary tale of the Lady of the Shalott. It's actually included in the medieval metrical romance. আমরা দেখবো সেটা কাকে বলে in the King Arthur's legends or Arthurian legends known as the Arthurian legends. সেখানে এই স্টোরিটা মিথ হিসেবে ইনক্লুডেড থাকে। সেই মিথিক্যাল স্টোরিকে নিজের মতো করে কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন লর্ড অ্যালফ্রেড টেনিসন। So let us begin with this. We will at first read about the basic background of the poem, and then we will move into Lord Alfred Tennyson's biographical details in a very small way. The biography is not that important in this context. Sherir khetre erokom biography khub important chilo. Tarpore we will come back into the story of the poem, and we will also get introduced to the various mythological characters. Without understanding the basic mythological characters and the basic storyline of this poem and the various paintings that has been painted based on this poem, we will not be able to understand the flavor of the poem. এগুলো না জানলে আমরা পোয়েমের ফ্লেভারটা ঠিক ভালো করে বুঝতে পারবো না। So let us begin with it. So what is Lady of Shalott? Shalott. Lady of Shalott is a lyrical ballad. What is a ballad? Ballad is specifically a form of poetry. Basically it's a form of verse, often a narrative set, generally played with music. Jani ballad একটা গীতি কবিতার মতো, লিরিক মানে গীতি কবিতা, ব্যালাডও অনেকটা সেরকম গাওয়া হয়। Medieval French word chanson balladi থেকে dance songs, নাচাও হয় অনেক সময়, নাচের সঙ্গেও গাওয়া হয়, that is known as the ballad. Ballad is generally a folkloric version of the genre of the singing. Generally লোকগীতি হিসেবে ballad খুব জনপ্রিয় হয়, লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। So this is actually a poem. It's a lyrical ballad that it can be actually sung, it can be also be danced along with performance, written by Lord Alfred Tennyson. Tennyson was an aristocratic poet, the first Baron Tennyson, British poet. He became poet laureate in Victorian time. আমরা পরে টেনিসন সম্পর্কে তার তথ্য জানবো, বাট এই টেক্সটের সম্পর্কে জানতে গিয়ে আমরা জানছি that this particular poem is inspired by a 13th century short prose text, Donna di Scalota, okay, বা La Damigella di Scalot, 13th century Italian romance. এটাকে বলা হয় chivalric romance. সেটা কি আমরা পরে জানবো। রোম্যান্স হচ্ছে বেসিক্যালি জেনে রেখে দাও, a chivalric romance, it's a literary genre, it's a type of prose or a verse narrative about the nobility of the medieval period or the early modern Europe. এবং nobility মানে যারা নাইট, যারা ডিউক, যারা ব্যারন, এদের অ্যাডভেঞ্চার, এদের ফ্যান্টাস্টিক স্টোরিজ and marvel field, about their marvel field adventures containing their heroic quality, and basically it tells the story of a quest, Q-U-E-S-T, quest মানে কি? Quest means we know it's a journey towards a specific mission or a goal. It can be a spiritual quest, it can be a military quest. কোনো একজন কোথাও যাচ্ছে, একজন রাজা গিয়ে রানীকে উদ্ধার করবে, এগুলো প্রত্যেকটাই কোয়েস্ট, খোঁজা, সিকিং আ জার্নি। এই রাজা রানীর উদ্ধারের গল্প আমাদের যেমন রূপকথা, ফ্যান্টাস্টিক টেলস, ব্রিটেন, ইটালিতে এগুলোকে বলা হতো রোম্যান্স, and these also are basically known as chivalric romance. What's the meaning of the word chivalric romance? Chivalry মানে, chivalry is basically a code of conduct in the medieval court.
কেমন করে একজন নাইট নিজেকে প্রিপেয়ার করবে, কিভাবে কথা বলবে, কেমন করে একটা নারীকে প্রোটেক্ট করবে, হাউ হি উইল প্রোটেক্ট আ ওম্যান or a priest from the imminent danger is actually part of that code of conduct inside the code. Clear? Often a chivalric knight errant. Knight errant is a medieval chivalric romance figure. Errant, that doesn't adjective errant indicates how the knight errant would wander the land in search of the adventures to prove his chivalric virtues. In our Indian tradition, we have to go to the Guru Griho Nivash in order to prove our strength of the military. For example, Arjun also has went to the Dronacharya নিজেকে প্রুভ করার জন্য যে সে কতটা রথ চালনায় বা কতটা অস্ত্র চালনায় সে পণ্ডিত হয়ে উঠছে। মেডিয়েভাল ইউরোপের, হাই মিডিয়েভাল এবং আর্লি মডার্ন ইউরোপের এই chivalric romance actually shows this knight errant. They are actually going through a quest. একটা কোয়েস্ট ন্যারেটিভের মতো তারা যাচ্ছে এবং নারীকে সিকিউরিটি দিচ্ছে, একটা প্রিস্টকে সাহায্য করছে, অ্যান্ড ইভেন কন্ডাক্টিং ক্রুসেডস, CRUSADS। ক্রুসেডস মানে কি? ধর্মযুদ্ধ। ইটস a war on the religion, fought against the between the Islam and the Christian religion। আমরা জানি তাকে বলা হয় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। তো এই chivalric romance is actually based on these characters of the knight। আমরা বলতে পারি আমাদের লেডি অফ দ্য শ্যালট is actually based on this kind of chivalric romance। এটা এই যে লোকের মুখে মুখে যে কিং আর্থারের যে লিজেন্ডারি স্টোরি, তার একটা ক্যারেক্টার, একটা ছোট্ট নারী চরিত্রকে নিয়ে লেখা এই গল্পটা। তো এই chivalric রোম্যান্সের মডেলে কিন্তু এই পুরো গল্পগুলো, এই বেসিক স্টোরি লাইনটা লেখা। For it developed further from the epics as time went on। এটা প্রথম দিকে মহাকাব্যের মতো লেখা হতো, পরে যখন সময় আসে আস্তে আস্তে এটা মহাকাব্য থেকে বদলায়। এবং there are various sources of this chivalric romance। আমরা জানি ম্যাটার অফ ব্রিটেন, ম্যাটার অফ ফ্রান্স, ম্যাটার অফ রোম, এরকম অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়। ম্যাটার অফ ফ্রান্স, ম্যাটার অফ রোম, ম্যাটার অফ ব্রিটেন, এগুলো কি? These are basically various bodies of the chivalric romance। কোনটা ব্রিটেনের মাইথোলজিক্যাল ক্যারেক্টারকে নিয়ে, কোনটা রোমান বা ইটালিয়ান ক্যারেক্টারকে নিয়ে, কোনটা ফর এক্সাম্পল গ্রিক ক্যারেক্টারদের নিয়ে। তো এই যে বডি অফ দ্য লিটারেচার, ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ম্যাটার অফ ব্রিটেন, ম্যাটার অফ রোম, ম্যাটার অফ ইংল্যান্ড, এরকম আলাদা আলাদা ভাগ ছিল। এই যে গল্পটা নেওয়া হয়েছে, এটা ম্যাটার অফ ব্রিটেন থেকে নেওয়া হয়েছে। এবং ম্যাটার অফ ব্রিটেনে যে ভদ্রলোককে নিয়ে ইংল্যান্ডের সব থেকে বেশি চর্চা হয়, পরবর্তীকালে তার নাম সবসময় শুনবে, হি ইজ কিং আর্থার। কিং আর্থার ইজ আ legendary British leader who, according to the medieval histories and the romances, led the defense of the Britain against the Saxon invaders in the late 5th and the early 6th centuries। যখন স্যাকশন ইনভেডাররা, প্রথমবার অ্যাংলো স্যাকশন ইনভেডাররা, অ্যাঙ্গলস, স্যাকশন অ্যান্ড দ্য জুটস, রোমান সাম্রাজ্য যখন পতনের মুখে, যখন তারা চলে আসে ইংল্যান্ডে নদীপথ দিয়ে, মানে বেসিক্যালি সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে তারা আক্রমণ করে এবং ইংল্যান্ডকে দখল করে, এবং তারপর থেকে অ্যাংলো স্যাকশন ইংল্যান্ড শুরু হয়। সেই সময়ের আগে কিং আর্থার ইংল্যান্ডে রাজত্ব করতে বলে মনে করা হয়। এটা মোটামুটি শিওর যে কিং আর্থার অ্যাকচুয়ালি ইজ আ নন এক্সিস্টেন্ট ফিগার, আসলে এক্সিস্ট করে না। He is not a historical figure, he is basically a legendary and mythological figure। legendary মানে যেটা কিংবদন্তিতে এক্সিস্টেড, যেটা লোকের ইংলিশ ফোকলোর, এটা কেবলমাত্র আমরা বলতে পারি লোকগাথায় এক্সিস্ট করছে, আসলে এর অস্তিত্ব নেই। কিং আর্থারের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে পরবর্তীকালে প্রচুর লিটারেচার রচনা করা হয়েছে, স্পেশালি উইথ দ্য চ্যালিস, দ্য কিং আর্থারস চ্যালিস, বিখ্যাত ফেমাস CHALICE, আমি একটা ক্লাসে বলেছিলাম। চ্যালিস ইজ বেসিক্যালি আ গবলেট অর এ কাপ, যেখানে অ্যাকচুয়ালি ক্রাইস্টের ব্লাড সংরক্ষিত আছে বলে মনে করা হতো। এবং কিং আর্থারের কোর্টে বলা হতো 12 জন, দেয়ার আর 12 নাইটস, বিখ্যাত বিখ্যাত। তাদের মধ্যে একজনের নাম তোমরা শুনবই, ল্যান্সেলট, যে কেন্দ্র করেই গল্প। ল্যান্সেলট, গালাহাদ, এরা প্রত্যেকে এই
কিং আর্থারের কোর্টের মধ্যে there are 12 knights in the round table of the King Arthur. ওকে, নাইটস অফ দ্য রাউন্ড টেবল অফ দ্য কিং আর্থার একটা বিরাট বড় রাউন্ড টেবল ছিল, এবং সেখানে এই হোলি গ্রেল, যার কথা আমি বলছিলাম ওটা চ্যালিস। হোলি গ্রেল কি? হোলি গ্রেল ইজ আ ট্রেজার দ্যাট সার্ভস অ্যাজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট মোটিভ ইন দ্য আর্থারিয়ান লিটারেচার। এর খোঁজে এটা হারিয়ে যেত, এবং এর বিভিন্ন মিরাকিউলাস পাওয়ার রয়েছে, লাইক প্রোভাইড হ্যাপিনেস, ইটার্নাল ইউথ অর সাস্টেনেন্স ইন ইনফাইনাইট অ্যাবান্ডেন্স। মানুষ এতে করে যদি কিছু খেত তাহলে নাকি তার সারা জীবনের চিরন্তন যৌবন সে লাভ করতে পারত। তো এর সন্ধানে এই নাইটস অফ দ্য রাউন্ড টেবল, দেয়ার আর 12 নাইটস যারা এই রাউন্ড টেবিলের নাইট ছিল। ফর এক্সাম্পল ল্যান্সেলট একজন বিখ্যাত নাইট ছিল, তারপরে তোমার বলো লুকান বিখ্যাত নাইট ছিল, টর, এরকম বিভিন্ন বিভিন্ন বিখ্যাত বিখ্যাত এই নাইট, গালাহাদ স্যার গালাহাদ, গাউইন স্যার গাউইন এন্ড দ্য গ্রিন নাইট, ঠিক আছে। তো এই নাইটরা স্যার কিং আর্থারের এই রাউন্ড টেবিলে তারা এক্সিস্ট করতো। দে আর অল ইমাজিনেটিভ ফিগার, কিন্তু বেসিক্যালি ইট টেলস ভেরিয়াস imaginary romances and adventure stories, and they actually contain a significant part in the medieval literature. মধ্যযুগীয় লিটারেচারের একটা অন্যতম পার্ট হচ্ছে এই কিং আর্থারের লিজেন্ডস, যেগুলো এই ম্যাটার অফ দ্য ব্রিটেন, ম্যাটার অফ দ্য ইংল্যান্ড, ম্যাটার অফ দ্য রোম, এই ভেরিয়াস বডিজ অফ দ্য মিডিয়েভাল মেট্রিক্যাল রোম্যান্সেস সেখানে সংগৃহীত রয়েছে। এই কিং আর্থারের এই যে নাইটস অফ দ্য রাউন্ড টেবল, এই একটা রাউন্ড টেবল ছিল, সেখানে বহু নাইটরা তার সেখানকার সদস্য ছিল। সেই একজন নাইটের একজন লাভার হচ্ছে এই লেডি অফ শ্যালট, তাকে নিয়ে আমাদের এই গল্প। বলো, এত দূর অব্দি পরিষ্কার? পরিষ্কার তো? বেশ। এরপরে আমরা শিভালরিক রোম্যান্স নিয়ে ডিসকাস করলাম, আমরা কিং আর্থারের লিজেন্ড নিয়ে ডিসকাস করলাম। We have discussed about the King Arthur's round table, and we have discussed about various famous knights of this round table like Galahad and Lancelot. ল্যান্সেলটের ব্যাপারে আমরা একটু পরেই জানবো। এরপরে আমরা আবার ফিরে আসছি লেডি অফ শ্যালটে। স্যার বেসিক্যালি হ্যাঁ বলো স্যার, এক্সক্যালিবার এর মানে কি? আরেকবার। এক্সক্যালিবার রাজার Okay. Excalibur হচ্ছে it's a kind of sword. Excalibur is actually the sword of King Arthur. দেখে নেব Excalibur তো গাড়িরও নাম, কিন্তু Excalibur হচ্ছে প্রথম কিং আর্থারের সোর্ডের নাম Excalibur, যেটার কে ভিত্তি করে অনেক সিনেমা টিনেমা তৈরি হয়েছে। It's the legendary sword of the King Arthur, sometimes also attributed to with the magical powers or associated with the rightful sovereignty of the Britain. এটা করে ব্রিটেনের সার্বভৌমত্ব ডিপেন্ড করে বলে অনেকে মনে করে। ওই জন্য এখনও ব্রিটেনের বহু রাজারা এরকম সোর্ড ক্যারি করে, সেপ্টার আমরা বলি, এটা রাজদণ্ড এবং একটা সোর্ড, ঠিক আছে। এটার নাম হচ্ছে এক্সক্যালিবার। ইটস আ মিথিক্যাল লিজেন্ডারি সোর্ড। এরকম এই যে এক্সক্যালিবারের ছবি, এটা আসল এক্সক্যালিবার নয়, এটা একটা সিম্বল, ঠিক আছে। এটা ক্যাসেল অফ আলমাডোভার ডেল রিও স্পেনে একটা এক্সক্যালিবার এরকম ছবি আছে। ফলে এরকম এক্সক্যালিবারের অস্তিত্ব আমরা বিভিন্ন জায়গায় পেয়েছি। এক্সক্যালিবার ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য সিম্বল অফ দ্য পাওয়ার অফ দ্য কিং। রাজার রাজত্বের, তার সার্বভৌম ক্ষমতার অস্তিত্বকে এই এক্সক্যালিবার বলে। কিং আর্থার্স লিজেন্ডারি সোর্ড ইজ এক্সক্যালিবার, দ্য সোর্ড উইথ দ্য ম্যাজিক্যাল পাওয়ার। বলো, ক্লিয়ার? স্যার সত্যি আছে এটা? এটা সত্যি আছে কিনা এই নিয়ে তো অনেক প্রশ্ন আছে। অনেকটা হোলি গ্রেলের মতো এই হোলি গ্রেল এক্সক্যালিবার এর মানে এর জন্য বহু যারা মানে কি বলবো, যারা পুরাতত্ত্ববিদ, দোজ হু আর আর্কিওলজিস্ট, তারা তাদের জার্নি করেছেন বিভিন্ন জায়গাতে। আমি আগের দিনই একটা বিখ্যাত সিনেমার কথা বলছিলাম, ইন্ডিয়ানা জোনসের উপরে যে সিনেমাগুলো করেছেন, আমাদের 4খানা সিনেমা করেছেন স্টিভেন স্পিলবার্গ। এখানে অনেক জিনিসই আসলে এক্সিস্ট করে কিনা তাই নিয়ে অনেক সন্দেহ রয়েছে, কিন্তু ইটস লাইক এলডোরাডো যেরকম এক্সিস্ট করে কিনা উই রিয়েলি ডোন্ট নো, কিন্তু এর সন্ধানে মানুষজন বেরিয়ে পড়ে। ফলে এই যে সন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া, মানে মানে যদি কেউ এক্সক্যালিবার খুঁজে পায় তাহলে এটা মানে মানে কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার বা মানে মানে বিলিয়নস এন্ড বিলিয়নস অফ ডলার এরকম দাম হবে। ফলে সেই জন্যই লোকজন সার্চ করে। ফলে দিস আর অল ইমাজিনেটিভ আর্কিওলজিক্যাল এন্টিটি, দিস আর অল পার্ট অফ দ্য আর্কিওলজি। আর্কিওলজি মানে হচ্ছে
পুরাতত্ত্ববিদ্যা বা নৃতত্ত্ববিদ্যা এমন অনেক অবজেক্টের কথা বলে যেগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু তার সার্চে আমরা ব্যাপৃত হই। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। বেশ, আমরা ফিরে আসছি। সো বেসিক্যালি দিস, স্যার হ্যাঁ বলো প্লিজ। স্যার তাহলে অ্যানথ্রোপোলজি মানে কি? অ্যানথ্রোপোলজি মানে হচ্ছে, ভুলে গেলাম, এই সরি আমি ভুল বললাম। অ্যানথ্রোপোলজি না, অ্যানথ্রোপোলজি হচ্ছে মানববিদ্যা, স্টাডি অফ দ্য হিউম্যান। স্টাডি অফ হিউম্যান। কি বলছো, কি বলছো? স্টাডি অফ হিউম্যান, এটাই বললাম। স্টাডি অফ দ্য হিউম্যান, এক্সাক্ট। দাঁড়া আমি বাংলাটা একবার দেখে দিচ্ছি, তোমার আগ্রহ হয়েছে এটা বলে দেওয়া উচিত। আমি ঘুরিয়ে যায়। একটা হচ্ছে নৃতত্ত্ব, নৃতত্ত্বটা আমার যতদূর মনে হচ্ছে আর্কিওলজি, অ্যানথ্রোপোলজি নয়, ঠিক আছে? তাও আমি দেখে নিচ্ছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, আগে আমরা বেশ না, ইংলিশ বেঙ্গলি, ইংলিশ হচ্ছে অ্যানথ্রোপোলজি। হ্যাঁ, নৃতত্ত্ব ঠিকই বলেছি। অ্যানথ্রোপোলজি নৃতত্ত্ব না, এটা আমি ভুল বলেছিলাম অ্যাকচুয়ালি। অ্যানথ্রোপোলজি হচ্ছে নৃতত্ত্ব, ঠিকই বলেছো তুমি। আর আর্কিওলজি হচ্ছে মনে হচ্ছে পুরাতত্ত্ব, আর্কিওলজি। হ্যাঁ, প্রত্নতত্ত্ব, ঠিক আছে, বা প্রত্নবিদ্যা বা পুরাতত্ত্ব অনেক কিছু বলে। হ্যাঁ, নৃতত্ত্ব, কিন্তু নৃ মানে হচ্ছে এখানে মানুষ আর কি। বেসিক্যালি অ্যানথ্রোপোলজি ইজ দ্য স্টাডি অফ দ্য হিউম্যানস, এটা বটেই। অ্যানথ্রোপোলজি হচ্ছে স্টাডি অফ দ্য হিউম্যানস, অ্যানথ্রোপোলজি মানে মানে মানুষের evolutionary being, study of the what makes us human. They consider the past through the archaeology to see how human groups lived hundreds of the years. Basically anthropology and archaeology are very related subject, কিন্তু archaeology object নিয়েও ডিল করে, কিন্তু এটা একেবারে হিউম্যান বিইং এর evolutionary feature নিয়ে ডিল করে। ক্লিয়ার নূপুর? হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। হ্যাঁ বেশ বেশ। So basically it's a 13th century prose text এর নাম ডনা ডি স্ক্যালোটা, তার উপর বেস করা, and it tells the tragic story of the Elaine of the Astolat। এর গল্পটার উপরেই কিন্তু এই গল্পটা বেস করা। এই যে আমরা একটু পরে যে গল্পটা পড়তে চলেছি, লেডি অফ দ্য শ্যালটের গল্পটা, কিন্তু আসলে অনেকেই বলে একটা বাস্তব ক্যারেক্টার, অনেকে বলে যে এটা লিজেন্ডারি ক্যারেক্টার, অনেকে বলে বাস্তব ক্যারেক্টার। Elaine of the Astolat. She is a lady from the castle of the Astolat. Astolat is a legendary place and town, একটা শহর, who dies of her unrequited love for Sir Lancelot. আচ্ছা, unrequited মানে তোমরা কেউ জানো? Unrequited, unrequited means স্যার চিরন্তন কি? চিরন্তন না, unrequited মানে হচ্ছে the love which is not reciprocated, মানে যে ভালোবাসা ফেরত আসেনি তাকে unrequited love বলা হয়। আর একবার মানেটা দেখে নেবো এক্সাক্ট। A feeling especially of love not returned. You fell in someone with love but he or she doesn't love you back. যে ভালোবাসা একতরফা ভালোবাসা, একতরফা ভালোবাসা, রাইট? So that is unrequited love. Elaine of the Astolat will eventually fall in love with Sir Lancelot. কিভাবে ভালোবাসায় পড়বে? ল্যান্সেলট একটা জসলিং ম্যাচে, আমরা দেখব একটু পরে, অংশগ্রহণ করেছিল, এবং সেখানে জসলিং হচ্ছে এক ধরনের ম্যাচ যেখানে গিয়ে একটা ঘোড়াতে করে একটা নাইট যায়, আর একটা নাইট আর একটা ঘোড়াতে করে যায়, হাতের মধ্যে একটা বিরাট বড় ধারালো অস্ত্র থাকে, ধাক্কা খায়, ঠিক আছে? ধারালো ঠিক নয়, একটু কম ধারালো অস্ত্র থাকে, যেখানে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলে সে ডিসকোয়ালিফাই হবে। এবং সেরকম একটা ম্যাচে স্যার ল্যান্সেলট পার্টিসিপেট করবে এবং তাকে সুস্থ করে তুলবে লেডি অ্যাস্টোল্যাট। এবং রোগ সহ্য থেকে ওঠার পরে ল্যান্সেলট তো অ্যাস্টোল্যাটকে না দেখে না চিনেই চলে যাবে। এবার এর ফলে যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে যে অ্যাস্টোল্যাট নিজেকে নদীর মধ্যে এরকমভাবে ভাসিয়ে দেবে নৌকাতে। সে নিজে মৃত্যুবরণ করতে চাইবে এবং সেই মৃত্যুর খবর শুনে ভেঙে পড়বে ল্যান্সেলট। বেসিক্যালি এটাই হচ্ছে স্টোরি। আমরা স্টোরিতে আবার বেশি করে আসবো, তার আগে আমরা লিজেন্ডারি স্টোরিটাকে দেখে নিই। মানে হোয়াট ইজ দ্য বেসিক্যালি লিজেন্ড, মানে কিংবদন্তি কি বলে। বেসিক্যালি দি স্টোরি has been told by a
a person who is very famous in literature. His name is Sir Thomas Malory. Sir Thomas Malory is the English writer or the author or the compiler of the Le Morte d'Arthur, the death of King Arthur. Le Morte মানে the death, Morte means death. এটা স্যার টমাস ম্যালোরি বিভিন্ন ফ্রেঞ্চ এবং ইটালিয়ান লিজেন্ড থেকে সংগ্রহ করে নিজের মতো করে লেখেন, গল্পটাকে রিটেল করেন এবং সেখানেই স্যার বলো। স্যার বলছিলাম যে দি লেডি অফ স্যালোটে লেডিটার নাম উল্লেখ নেই, মানে লেডিটার নাম কি স্যার? লেডিটার নাম এই যে বললাম এলেইন অফ দ্য অ্যাস্ট্রোল্যাট, অ্যাস্ট্রোল্যাটের এলেইন এরকম অনেকে বলে, কিন্তু টেনিশন যে লেডি অফ শ্যালটের কথা বলেছেন সেই মানে লেডির কোনো মানে হিস্টোরিক্যাল সোর্স নেই, কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র তো নয়, কারণ এটা পুরোটাই মিথিক্যাল বা লিজেন্ডারি স্টোরি। তাহলে লেডি অফ দ্য শ্যালট ইজ বেসড অন দিস ক্যারেক্টার অফ দ্য এলেন অফ দ্য অ্যাস্ট্রোল্যাট। অ্যাস্ট্রোল্যাট একটা জায়গার নাম, এলেন সেই নারীর নাম যে ল্যান্সেলটের প্রেমে পড়বে। তাহলে লেডির কি নাম সেটা কেউ জানে না, শ্যালটের লেডি বলে ধরে নিতে পারি। অনেকেই বলে ইট ইজ বেসড অন দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য এলেন অফ দ্য অ্যাস্ট্রোল্যাট। ক্লিয়ার? স্যার তাহলে পরীক্ষাতে আমি লেডি অফ স্যালোটে লিখবো, নামটা না লিখে? না, দরকার নেই তো, লেডি অফ শ্যালটই লিখবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। বেশ। তো টমাস ম্যালোরির এই লি মর্টে d'Arthur 1485 এর টেক্সটে ইট রিটেলস দ্য স্টোরি। হোয়াট ইজ দ্য রিটেলিং অফ দ্য স্টোরি? এই এলেনস এপিসোড begins when her father Bernard, the lord of the Astolat, তার বাবা ছিল lord of the Astolat, organizes a jousting tournament. jousting tournament কি? এইটা হচ্ছে jousting tournament, ঘোড়া করে দুজন নাইট যেত, একে অপরকে ধাক্কা মারতো। আমরা একবার jousting টুর্নামেন্টের একটা ছবি দেখে নেব। তোমরা যদি গ্ল্যাডিয়েটর সিনেমাটা দেখে থাকো তাহলে jousting টুর্নামেন্টের ছবি তোমাদের মাথার মধ্যে আসবে। গেম অফ থ্রোনে আছে। কি বলছো? কিসে বলছো? গেম অফ থ্রোনে আছে। গেম অফ থ্রোনস এর রয়েছে। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ফাইট বিটুইন টু পিপল, jousting টুর্নামেন্ট। এই যে এখানে একটা আর্মার থাকে, ধাক্কা মারতো, ধাক্কা মারলে নাইট যদি পড়ে যায় তাহলে সে ডিসকোয়ালিফাইড। jousting টুর্নামেন্ট, ওকে। ফলে এইভাবে খেলাতে যখন জাস্টিং টুর্নামেন্ট যখন অর্গানাইজ করা হয় তখন এই ভদ্রলোক ল্যান্সেলট, কিং আর্থারের একজন যিনি রাউন্ড টেবিলের লোক, মানে রাউন্ড টেবিলের একজন খুবই ফেমাস পার্সোনা, তিনি পার্টিসিপেট করেন। অ্যান্ড যেটা ঘটে, Lancelot was not originally planning to attend it, but is persuaded otherwise and visits Bernard and his two sons before the tournament. He participated in it এবং সে খুব খারাপভাবে এই টুর্নামেন্টে জেতে, but however he received an injury to his side from Sir Bors' lance, এটাকে lance বলা হয়, and is carried off the field by Ellen's other brother Sir Lavaine, এবং Ellen then urges her father to let her bring the wounded Lancelot to her chambers where she nurses him. বিখ্যাত ছবি সিডনি প্যাজেটের আঁকা, এই যে ল্যান্সেলটকে ইনজুরিকে ঠিকঠাক করছে লেডি অফ শ্যালট বা আমাদের এলেন অফ দ্য অ্যাস্ট্রোল্যাট। এবার যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে যে while nursing she actually fell in love. So when Lancelot is well, he makes ready to leave and offers to pay Ellen for her services. বলে যে তোমার কি লাগবে বলো, offers to pay for the services. Insulted, Ellen brings him his shield. Insult হয়ে তার শিল্ডটাকে এনে দেয়, বলে তুমি আসতে পারো, which she had been guarding, and a wary Lancelot leaves the castle never to return, but now aware of her feelings for him. আর ফিরলো না, কিন্তু তার যে ফিলিংস রয়েছে সেটা সে জানতো। But 10 days later, Ellen dies of the heartbreak. এই যে tradition of showing the heartbreak, that the heroine or the hero is pining for the lover and is dying of the heartbreak, এটা তো এখন চট করে হয় না, কিন্তু তখনকার মিডিয়েভাল মেট্রিক্যাল রোম্যান্সে এই মোটিভটাকে দেখানো হতো যে ভয়ঙ্কর হৃদয়ের দুঃখে মৃত্যু ঘটলো হিরো বা হিরোইনের। ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ হার ইনস্ট্রাকশন, একটা খুব ড্রামাটিক ভাবে সে মৃত্যুবরণ করে। হার বডি ইজ প্লেসড ইন আ স্মল বোট। এই যে বিখ্যাত ছবি, জন অ্যাটকিনসন গ্রিনশ বহু পেন্টিং এঁকেছে লেডি অফ শ্যালটের উপরে, আমরা দেখবো কয়েকটা।
এই লেডি অফ শ্যালটকে একটা বোটের মধ্যে ভাসিয়ে দিয়ে টেমসের নদীর জলের মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে ভেসে চলেছে। So her body is placed in a small boat, clutching a lily in one hand, এক একটা লিলি ফ্লাওয়ার ছিল, and her final letter in the other. Lancelot কে লেখা তার শেষ চিঠি আর একটা হাতে, and she then floats down the river to the Camelot. আমরা জানি Camelot কি? Camelot হচ্ছে is basically the abode of the King Arthur. Camelot, imaginary castle and court associated with the legendary King Arthur. Camelot কে নিয়ে প্রচুর কনসেপ্ট আর্ট, প্রচুর পেইন্টিং হয়েছে। গুস্তাভ ডোরের আঁকা বিখ্যাত ক্যামেলটের ছবি, absent in the early Arthurian legend, পরবর্তীকালে ইনক্লুড করা হয়। বহু বহু ক্যামেলটের ছবি বহু ইমাজিনেশনে বহু লোকেরা এঁকেছেন। এটা ইডলস অফ দ্য কিং কার লেখা? টেনিসনের লেখা একটা বিখ্যাত কবিতার সংকলন। সেখানে কেমন করে যে জাউস্টিং টুর্নামেন্টের ফাইট হতো ক্যামেলটের মধ্যে, তারই বিভিন্ন আঁকা ছবি রয়েছে। ফলে আমরা বুঝতে পারছি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি a story about a legend where she is discovered by King Arthur's court. Arthur court লোকজন ডিসকভার করে, who call her a little lily maiden. একটা লিলি ছিল, তার মৃত্যু হয়ে গেছে, তখন তাকে বলে ছোট্ট লিলি মেইডেন। And Lancelot is summoned and hears the contents of the letter. সেই চিঠির সারবস্তু পড়লো। Ashamed, he pays for a rich burial. নিজের প্রতি ভয়ঙ্করভাবে দুঃখ পেয়ে, নিজের প্রতি লজ্জা পেয়ে সে বেরিয়াল, তার প্রপার মৃত্যুর যে প্রপার বেরিয়ালের অ্যারেঞ্জমেন্ট সে করলো। দিস ইজ দ্য স্টোরি অফ দ্য এলিন অফ দ্য অ্যাস্ট্রোল্যাট অর দ্য লেডি অফ দ্য শ্যালট। আর একটা বিখ্যাত ছবি লেডি অফ দ্য শ্যালটের, জন অ্যাটকিনসন গ্রিমশয়ের আঁকা 1875-এ। আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো। লেডি অফ শ্যালটের প্রচুর পেইন্টিং হয়েছে। এটা উইলিয়াম ম এগলের আঁকা। তার চেম্বারের মধ্যে লেডি অফ দ্য শ্যালটের নাইটের যে মিররটা, সেই মিররের মধ্যে নাইটকে দেখতে পাচ্ছে, এর কথা খানিকটা লিখেছেন টেনিসন। লেডি অফ শ্যালট ওয়াল্টার ক্রেনের আঁকা 1862-তে ভেসে গেছে। ইটস আ ভেরি ভেরি ড্রামাটিক সিন, অ্যান্ড হেন্স বহু লোকজন এই লেডি অফ দ্য শ্যালটকে নিয়ে ছবি এঁকেছেন। উইলিয়াম হলম্যান হান্ট, বিখ্যাত প্রিরাফেলাইট, লেডি অফ শ্যালটকে নিয়ে ছবি এঁকেছেন। এটা সব থেকে বিখ্যাত জন উইলিয়াম ওয়াটারহাউসের আঁকা লেডি অফ শ্যালট 1888। বহু লিটারেচারের জায়গাতে তুমি এই ছবি দেখতে পাবে, লেডি অফ দ্য শ্যালট বাই জন উইলিয়াম ওয়াটারহাউস। তাহলে আশা করছি মোটামুটি লেডি অফ শ্যালটের যে একটা মানে ভিজুয়ালাইজেশন তোমাদের মনের মধ্যে আমি আনতে পেরেছি। বলো, বুঝতে পারছো? বেশ। Tennyson actually wrote two versions of the poem, one published in 1833 of 20 stanzas, the other published in 1842 of the 19 stanzas. The revised version has a significantly different ending, একটা অন্য ending ছিল, designed to match the Victorian morals regarding the gender norms and the act of the suicide. The suicide act এবং gender normটা ভিক্টোরিয়ান মডেল অনুযায়ী এটা ঠিকঠাক হয়, কারণ আমরা জানি ভিক্টোরিয়ান মরালিটি এই জিনিসগুলোকে সঠিকভাবে মান্যতা বা প্রাধান্য দেবে না, because Victorian age was actually an age of the great conservatism. ফলে সেগুলোকে যাতে মান্যতা দেওয়া হয় তার জন্য এন্ডিংটা উনি একটু করে পাল্টান। So this is basically the basic storyline and the background of the Lady of the Shalott. এরপরে আমরা টেনিসনকে নিয়ে অল্প করে এক মিনিট জাস্ট দেখে নেব। হু ইজ টেনিসন? টেনিসন ইজ আ বিগ নেম। লর্ড অ্যালফ্রেড টেনিসন, ব্রিটিশ পোয়েট, 1809 to 1892. He became the poet laureate during much of the Queen Victoria's reign. ভিক্টোরিয়া যতদিন ছিল তিনি পোয়েট লরেট বা রাজকবি হয়েছিলেন। চ্যান্সেলার্স গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন খুব ছোট বয়স, যখন কেমব্রিজে কবিতা লিখেছিলেন টিম্বুকটুর উপরে। তারপরে আর পিছনে তাকাতে হয়নি, বহু কবিতা পরপর লিখেছেন। বিখ্যাত কবিতা ব্রেক ব্রেক ব্রেক, দ্য চার্জ অফ দ্য লাইট ব্রিগেড, টিয়ার্স ইডল টিয়ার্স, ক্রসিং দ্য বার, অনেকেই পড়েছো। ক্রসিং দ্য বার মানে একটা নৌকা বারকে ক্রস করছে, বেসিক্যালি ক্রসিং দ্য বার অ্যাকচুয়ালি মিন্স জীবন সায়ান্নে এসে পৌঁছেছে। বিখ্যাত কবিতা ইন মেমোরিয়াম অফ দ্য হেনরি আর্থার হ্যালাম, তার বিখ্যাত বন্ধু, তাকে নিয়ে লেখা তার এলিজি, his fellow poet and student at the Trinity College, Cambridge, যখন সে মারা যায়।
এবং সবচেয়ে বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে রয়েছে ইডলস অফ দ্য কিং, ইউলিসিস এবং টিথোনাস। তাহলে বুঝতেই পারছো টেনিশনের লেখার কবিতার মধ্যে লিজেন্ডস অ্যান্ড মাইথোলজি অফ দ্য ব্রিটেন প্লেজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এবং অনেকেই বলে লর্ড অ্যালফ্রেড টেনিসন ইজ নট আ স্কেপটিক পোয়েট, হি বিলিভস স্ট্রংলি on the God, he believes strongly on the existence of the spirituality। এবার এর ফলে ব্রাউনিং যেরকম অনেক জায়গাতে ভয়ঙ্কর ফেথফুলনেস থাকলো, ব্রাউনিং এর কবিতার মধ্যে একটা ভায়োলেন্স রয়েছে। তোমরা পড়ছো ব্রাউনিং এর কবিতা অলরেডি, বলো যে কবিতাটা পড়ছো, তোমাদের কবিতার নাম কি জানো? My last touches. মাই লাস্ট টাচেস। সেখানে ডার্কেস্ট কলোনি মেরে ফেলা হয়েছে, কিন্তু এই ধরনের ভয়ঙ্কর ভায়োলেন্স সিন টেনিসন নিজের কবিতার মধ্যে ইনক্লুড করতে পছন্দ করতেন না। মানে দ্যাটস আ হিউজ ডিফারেন্স বিটুইন টেনিসন এন্ড ব্রাউনিং। একই সময় দিচ্ছেন অনেকেই বলে the romantic poetry is somewhat an extension, the Victorian poetry is somewhat an extension of the romantic flavor। এই রোমান্টিক ফ্লেভারটাকে এক্সটেন্ড করেছে ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্রিতে এই লর্ড অ্যালফ্রেড টেনিসন। টেনিসনের লেখার মধ্যে তোমরা medieval metrical romances, kings and the queens, the medieval chivalry, the knight, একটা হিউজ প্যালেস অফ দ্য ক্যামেলট, তার মধ্যে যে নারী বন্দী অবস্থায় পড়ে রয়েছে, এইরকম বিভিন্ন থিমস অ্যান্ড দ্য কনটেক্সট তোমরা দেখতে পাবে টেনিসনের পোয়েটিক স্টাইলের মধ্যে। তাহলে আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো লর্ড টেনিসনের পোয়েটিক স্টাইল, কি ধরনের তিনি কবিতা লিখতে পছন্দ করতেন। বলো, পরিষ্কার? পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। 1809 থেকে 1892, 1809 to 1892, really a famous Victorian poet। সো এতটা মোটামুটি ইনফরমেশন টেনিসন সম্পর্কে জানলেই যথেষ্ট। এরপরে আমরা ফিরে যাব এই যে স্টোরিটা, সেই স্টোরির যে বেসিক জিনিসটা আমরা একবার দেখে নেব, আর একবার দেখে নিয়ে আমরা সরাসরি চলে আসবো কবিতার মধ্যে। বেসিক স্টোরি লাইনটা একবার দেখে নিয়ে আমরা কবিতা পড়ব। সো হোয়াট ইজ দ্য লেডি অফ শ্যালট ইজ অল অ্যাবাউট। আমরা অলরেডি মিথিক্যাল লিজেন্ডস পড়ে নিয়েছি, আমরা অলরেডি অ্যাস্টলারের কথা পড়ে নিয়েছি, আমরা অলরেডি স্যার ল্যান্সলটের কথা পড়ে নিয়েছি, আমরা কিং আর্থার ক্যামেলটের কথা পড়ে নিয়েছি, এবং কেমন করে তার মৃতদেহটা ভেসে গিয়েছিল সেটাও আমরা পড়ে নিয়েছি। In this poem, the Lady of the Shalott tells the story of a woman who lives in a tower in the Shalott, which is an island on a river that runs along with the road beside it to the Camelot। তাহলে শ্যালট এখানে একটা টাওয়ার, যেখানে একটা নারী থাকে, a woman who resides on that particular tower, which is an island on a river, রিভারের পাশে একটা দ্বীপের মতো, along with the road beside it, একটা রাস্তা যাচ্ছে, সেই পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা যাচ্ছে তার পাশ দিয়েই একটা ছোট্ট মতো রিভার যাচ্ছে, রিভারটা এবং রাস্তাটা দুটোই যাচ্ছে টুয়ার্ডস ক্যামেলট, the setting of the legends about King Arthur। কিং আর্থারের লিজেন্ডারি কোর্ট যেখানে বসে সেই ক্যামেলট। And the knights of the round table actually resides there। Every day the woman weaves a tapestry picture of the landscape that is visible from her window। What is tapestry picture? Anyone? Tapestry, ট্যাপেস্ট্রির এক্সাক্ট বাংলা আমরা বলতে পারি নকশি কাঁথা। আমরা দেখে নেব ট্যাপেস্ট্রি। বিখ্যাত ট্যাপেস্ট্রি রয়েছে অ্যাবাউট 1066 নরম্যান কনকোয়েস্ট, ব্যাটল অফ হেস্টিংস নিয়ে বিখ্যাত ট্যাপেস্ট্রি রয়েছে, আমরা সেটা একবার দেখবো। তার আগে ট্যাপেস্ট্রি কি দেখে নি। ইটস আ ফর্ম অফ টেক্সটাইল আর্ট, ট্র্যাডিশনালি ওভেন বাই দ্য হ্যান্ড অন আ লুম, মানে হাত দিয়ে যেটাকে বনে বেসিক্যালি নকশি কাঁথা বিভিন্ন ডিজাইন করে। This is a very famous tapestry, The Hunt of the Unicorn। ভাবতে পারছো, হাত দিয়ে বোনা। Yes, The Triumph of the Fame, এটা হাত দিয়ে বোনা 1500 সালে। আনবিলিভেবল। এবং অনেকেই তোমরা জানো না, এটা কোয়েশ্চেনও পড়ে, এই যে ট্যাপেস্ট্রি অন মেটের কোয়েশ্চেন পড়ে, নরম্যান কনকোয়েস্ট। Yes, Buke's Tapestry, এটা টোটাল প্রায় মানে 100 ফুট লম্বা আমার ধারণা। এই পুরো নরমান কনকোয়েস্টের যে ঘটনাগুলো সেগুলো হাতে বোনা। BAYUX
Buke's tapestry is an embroidered cloth nearly 70 meters, বুঝতে পারছো? 230 ফুট লম্বা and 50 সেন্টিমিটার্স। এটার আমার মনে আছে এখনো 2013 সালে এটার বিডিং হয়েছিল, মানে নিলামে উঠেছিল। এটার দাম হয়েছিল মানে 500 কোটি or something like that, 500 crore। বিউকস ট্যাপেস্ট্রির ডিটেল মানে এটা মানে 230 ফুট জুড়ে পর 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 বোনা হচ্ছে। তারা বিউকস ট্যাপেস্ট্রির যদি পুরো ছবিটা তোমাদেরকে আমি দেখাতে পারি, the entire Buke's tapestry দেখো নিয়ে যাচ্ছি। এই যে লোকজন আসছে যুদ্ধ করতে, ব্যাটল অফ হেস্টিংসে লড়াই করতে আসছে, তার পুরো ছবি। এই যে নৌবহর করে, দ্য ভাইকিংস আমরা জানি, ভাইকিংদের নৌবহর ভয়ঙ্কর ছিল, দেয়ার পাইরেটস, দখল চলছে, হর্সের থ্রু দিয়ে লড়াই চলছে, হর্স 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 হর্স, আবার নৌবাহিনী, হর্স। এটা হচ্ছে পুরো বিউকস ট্যাপেস্ট্রি। কোথায় আছে স্যার? এটা রয়েছে, এটা এখন ইংল্যান্ডের রয়্যাল মিউজিয়াম অফ লন্ডন, খুবই বিখ্যাত মিউজিয়াম, সেখানে বিউকস ট্যাপেস্ট্রি রয়েছে। ঠিক আছে, ফলে এই যে ট্যাপেস্ট্রি, এই ট্যাপেস্ট্রিতে এঙ্গেজড করতো বহু ভিক্টোরিয়ান উইমেন, তারা অ্যাট্রাক্টেড হতো। সো এভরি ডে দ্য ওম্যান উইভস। আমরা জেন্ডারের থিমটা একটু পরে জানবো, যে কেমন করে ইচ্ছে করে টেনিসন একটা কনস্ট্রাক্টেড জেন্ডার রোল ক্রিয়েট করেছে, ইচ্ছে করে একটা নারীকে একটা এই ধরনের ভিক্টোরিয়ান সোসাইটিতে একটা বিশেষ ধরনের রোল তাকে দিয়েছে, যে নারী দ্য উইমেন উইল ইভেন্চুয়ালি ফাইন ফর দ্য ম্যান। হতে পারতো যে নারীটা খুবই অ্যাসার্টিভ, নিজের মতো করে নিজের পায়ে এসে দাঁড়াচ্ছে, কোনোভাবে এই পুরুষতন্ত্রের ফাঁদে পা দিচ্ছে না, কিন্তু সেইভাবে ক্যারেক্টারটাকে ক্রিয়েট করেননি টেনিসন। এই নিয়ে অনেক প্রশ্ন ওঠে পরবর্তীকালে, জেন্ডার ইস্যু অফ দ্য লেডি অফ দ্য শ্যালট, সেটা আমরা দেখবো। কিন্তু আমরা এখন বেসিক্যালি স্টোরি লাইনটার দিকে দেখাচ্ছি। And there is however a curse on her. The woman does not know the cause of the curse, but she knows she cannot look directly out of the window. এই জিনিসটা টেনিসনের নিজস্ব ইমাজিনেশন, এটা কোনো মাইথোলজিতে নেই। That the woman has been cursed, the woman has been cursed. She knows that she cannot look directly. She don't know why. What is the origin of the curse? সে ডাইরেক্টলি উইন্ডো দিয়ে দেখতে পারবে না। ওই জন্যই একটা ছবি দেখালাম, যেটা হচ্ছে লেডি অফ দ্য শ্যালটের বিখ্যাত ছবি, যেটা মিররের মধ্যে দিয়ে সে নাইটকে দেখতে পাবে। She cannot look directly out of the window, so she views the subjects of her artwork through a mirror that is beside her. যে কোনো আর্টওয়ার্ক সবকিছু সে মিররের মধ্যে দিয়ে দেখে। কি ট্যালেন্ট! The woman is happy to weave, but is tired of looking at life only as a reflection. এখানে আমি একটা বিখ্যাত গল্প বলবো, প্লেটোর গল্প, দ্য অ্যালিগরি অফ দ্য কেভ এর গল্প বলে তারপরে শেষ করব। সো ওয়ান ডে, আমি গল্পটাকে বলে নিই তারপর ওটা বলবো। Sir Lancelot rides by, looking bold and handsome in his shining armor and singing. So Lancelot was passing, he is looking very much bold and handsome in his shining armor পরে যাচ্ছে এবং গান গাইতে গাইতে। The woman goes to the window to look directly out of it, and the moment she does, she knows that the curse is upon her. After seeing Lancelot, she forgets about the curse. She looks directly out of the window to the Lancelot, and she knows at that moment the curse is upon her. তার উপরে কার্সটা চলে এসেছে। So she leaves the tower, finds a boat at the side of the river, and rides the lady of the shallot on the side of the boat, and floats off down the river toward Camelot. এর ফলে যেহেতু তার উপরে কার্স চলে এসছে, সে কি করলো, তার জীবনকে স্যাক্রিফাইস করার জন্য সে নামলো, টাওয়ারকে লিভ করলো এবং তার তলাতে একটা বোটের মধ্যে নিজেকে তুললো এবং ফ্লোটিং অফ করে সে ক্যামেলটের দিকে যাত্রা শুরু করলো। As she drifts along, singing and observing all the sights that were forbidden to her before she dies. তার মৃত্যুর আগে যে জিনিস প্রকৃতির সৌন্দর্য সে আগে দেখতে পায়নি, এই প্রথমবার সে দেখছে। The boat floats past Camelot, and all the knights make the sign of the cross upon seeing a corpse go by. But Lancelot, seeing her for the first time, notes, প্রথমবার তাকে দেখে ল্যান্সেলট, অন্যান্য বহু নাইটরা তাকে দেখলো, ল্যান্সেলট প্রথমবার তাকে দেখে বলল, she has a lovely face, তার একটা
খুব সুন্দর মুখ রয়েছে। এর আগে দেখেনি ল্যান্সলট তাকে, ল্যান্সলটকে সে দেখেছে, ল্যান্সলটের জন্যই তার এই কার্স তার উপরে এসছে। এই পোয়েম যখন লেখে প্রথমবার টেনিশন, তখন তার বয়স মাত্র 23 বছর। He was only 23 years old. The poem has been collected in the volume called Poems, and up to that point Tennyson had received great critical acclaim and had won national awards, but the critics savagely attacked the 1832 book mostly because of the poems such as Lady of the Shalott that dealt with fantasy situation instead of the realistic one. অনেকেই বলেন এই যে ফ্যান্টাসি, একটা অদ্ভুত ফ্যান্টাসি ক্রিয়েট করেছেন, তার বিপক্ষে অনেকে সেই সময় লেখালেখি করেন। The next year, 1833, Tennyson's best friend Arthur Henry Hallam died, which affected the poet as a great extent, and for a long time during a period that later came to be known as the 10-year silence. প্রায় 10 বছর ঠিকমতো করে কবিতা লেখেননি টেনিসন। Nothing of the Tennyson's was published. In 1842, a new volume also called Poems was published to great critical acclaim, and the new book had a slightly revised version of the Lady of the Shalott, যেটা আমরা পড়ছি এখন, and this version is the one that is studied today. But this is the story of the Lady of the Shalott. Original mythological legendary story কে alter করেছেন খানিকটা, এলেইন অফ দ্য অ্যাস্ট্রোল্যাটের নাম পাল্টে করেছেন লেডি অফ দ্য শ্যালট। এলেইন অফ দ্য অ্যাস্ট্রোল্যাট মিট করেছিল ল্যান্সলটকে প্রথমবার তার বাড়ির মধ্যে ইনসাইড এর বেডরুম with the permission of her father Bernard, Sir Bernard. এখানে ন্যাচারালি ভিক্টোরিয়ান মরালিটি তাকে বেডরুমের মধ্যে ইনক্লুড করতে দেয়নি, পাল্টাতে হয়েছে। এখানে এই মিররের গল্পটা, কার্সের গল্পটা ঢুকিয়েছেন, যে আয়নার মধ্যেই দেখতে হবে রিয়েলিটিকে, তার বাইরে দেখলে চলবে না। সে রিয়েল রিয়েলিটিকে সে উপভোগ করতে চায়, এবং তখনই তার কার্স ইজ অ্যাকচুয়ালি অন হার, এবং ফাইনালি সে সেই কার্স যেহেতু তার ওপরে, তাই সে পুরো লাইফকে শেষ পর্যন্ত এনজয় করার জন্য নিজেকে ভাসিয়ে দেয় একটা বোটে করে, এবং সেটা গিয়ে পৌঁছে ক্যামেরটে। অ্যান্ড Sir Lancelot says she has a lovely face. So this is basically the story of the Lady of the Shalott. Am I clear? বলো, এখনো পর্যন্ত ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। বেশ। একটা ফিলোসফিক্যাল আইডিয়া জাস্ট একটু বলে দিই, কারণ এই মিররের আইডিয়ার সঙ্গে মিল রয়েছে। স্যার প্লেটোর কেভের গল্পটা বললেন। হ্যাঁ, ওটাই বলছি, অ্যালিগরি অফ দ্য কেভ। It is a kind of theory propounded by Plato, also known as Plato's cave. খুবই বিখ্যাত, ভবিষ্যতে পরবর্তীকালে কাজে লাগবে। খুবই ফেমাস একটা ফিলোসফিক্যাল প্রপোজিশন বা থট এক্সপেরিমেন্ট আমরা বলতে পারি। এটা প্লেটোর বক্তব্য। প্লেটো তার রিপাবলিকে the effect of the education and the lack of it in our nature, আমাদের প্রকৃতির যে মানে ডাইরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স আপন দ্য এডুকেশন, সেটাকে বলতে গিয়ে এই অ্যালিগরি অফ দ্য কেভের কথা তিনি বলেন। এবং প্লেটনিক আইডিয়াতে আমরা জানি, আইডিয়া কোনো কিছুই বাস্তব নয়, কোনো কিছুই, কোনো ধারণাই সত্য নয়, কেবল কোনো কিছুই সত্য নয়, কেবলমাত্র সত্যের ধারণাটি সত্য। অর্থাৎ কোনো কাকই কাক নয়, কাকের ধারণাটি সত্য। অর্থাৎ এই যে আমি অরিন্দম ঘোষ, প্লেটো বলবেন অরিন্দম ঘোষ ইজ নট রিয়েল, but the idea of the Arindam Ghosh, that Arindam Ghosh is actually teaching to you, Arindam Ghosh will not survive for 100 of the years, but the idea that is propounded by the Arindam Ghosh inside your mind will survive for 100 years, 1000 years, পরবর্তীকালে জেনারেশনও সেটা যেতে পারে, কারণ আমার ছাত্ররা আবার শিক্ষক হবে, সে পরবর্তীকালে সেটাকে নিয়ে যেতে পারে। যেটা সত্যি সক্রেটিসের ক্ষেত্রে হয়েছিল। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো, প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল, অ্যারিস্টটলের শিষ্য আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, এভাবে পরম্পরা অনুযায়ী পর 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 ক্যারি করেছিল। তো এই অ্যালিগরি অফ দ্য প্লেটোতে, যেটাকে প্লেটোর কেভের থিওরি বলা হয়, এটা মানেটা কি? এটাতে বেসিক্যালি তিনি বলেন যেটা, সেটা হচ্ছে আমরা মানুষেরা বাস করছি
একটা কেভের মধ্যে। This is the human being and we are actually on the cave and this is actually the reality, এটা হচ্ছে বাস্তব। And the wall of the cave is almost like a mirror, এটা মিররের মতো। এবং বহু লোকজন এখান দিয়ে there is a fire, এখানে একটা ফায়ার হয়েছে এবং এখান দিয়ে বহু লোকজন হেঁটে যায় এবং মানুষ এই ফায়ার থেকে ছায়া হয়, বিকজ ফায়ার ইজ দ্য লাইট সোর্স। সেই ছায়া দেখে আমরা তাকে বাস্তব বলে মনে করি। The everything in the world that is happening according to Plato is not reality. It's just merely a reflection of the reality, and he called this as actually the reflection or the shadows of the fire inside a cave. এই কয়েকজন মিডিয়েভাল মঙ্ক হেঁটে যাচ্ছে, তাদের এই যে বিভিন্ন বস্তুগুলো, পাখি, সার্কেল, তারপরে হর্স, এগুলো দেখে তোমরা এগুলোকে বাস্তব ভাবছো। এই যে আমরা those who are ignorant human being, কারণ কিন্তু একজন মানুষ নয়, প্লেটো মানুষ বলতে জেনারেল সমস্ত মানুষকে বলছেন। আমরা বাস্তব জগৎকে দেখি merely as the shadows, বাস্তব বলে কিছু হয় না। বাস্তবকে দেখতে গেলে তোমার এডুকেশনের মধ্যে নেচারকে ইনক্লুড করতে হবে, যেটা আমরা ইনক্লুড করি না। আমরা কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় বিশ্বাস করি। কোনো একজন মানুষ এইরকম রাস্তা দিয়ে একবার পালিয়ে গিয়েছিল, এই যে পালাচ্ছে from the cave, and he is actually visualizing the sun, এবং এটাকে বলা হয় analogy of the sun. What is sun? According to the Platonic book The Republic, sun is basically the source of the goodness. Sun মানে কি? আলোক প্রাপ্তি, enlightenment. Sun symbolizes knowledge. এই যে ভদ্রলোক এখান থেকে পালালেন এবং প্রথমবার এই রোদ্দুরকে দেখতে পেলেন, আগুন নয়, আসল রিয়েল সোর্স অফ দ্য লাইট, সান। হি ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রিয়েল ফিলোসফার কিং। যে আসলে দার্শনিক কাম রাজা দুটোই হতে পারবে। অ্যাকর্ডিং টু প্লেটো, দ্য আইডিয়াল কিং মাস্ট বি আ ফিলোসফার। একজন সত্যিকারের রাজাকে ফিলোসফার হতে হবে, কিন্তু আমরা কোনোদিনই বাস্তবকে দেখছি না, আমরা কেবলমাত্র রিফ্লেকশন অফ রিয়েলিটিকে দেখছি। এবং সেজন্যই প্লেটোর বিখ্যাত বই রিপাবলিকে প্লেটো হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি banished the poets and the writers from his ideal notion of the republic, because according to Plato, reality is one removed from the actuality. আমরা যে বাস্তবকে দেখছি সেটা অ্যাকচুয়াল থেকে এক ধাপ পিছনে। তাহলে সাহিত্য বা পোয়েট্রি is twice removed from the reality, বাস্তব থেকে দুটো ধাপ পিছনে। ফলে তো মানে কোনোভাবেই সাহিত্যকে মানে সাহিত্যের মতো করে পড়া যাবে না। বাদ দাও বাদ দাও বাদ দাও। তাহলে কি করবে ছেলেরা? ছেলেরা করবে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে জিওমেট্রি আর একটা জিমন্যাসিয়াম। জিমন্যাসিয়াম মানে কি? বডিকে রক্ষা করবে, সে বডির আরাধনা করবে যাতে ফাইট টাইট হলে মেরে উড়িয়ে দিতে পারে। আর জিওমেট্রি, জিওমেট্রি কি? প্রপোর্শন, অঙ্গ কষবে যাতে তার লজিক্যাল মাইন্ড তার মাথার মধ্যে আসে। ফলে জিওমেট্রি এবং জিমন্যাস্টিক্স বাদে সমস্ত ফিল্ডকে রিজেক্ট, এবং ফিলোসফি অফকোর্স, কারণ ফিলোসফির মধ্যে এটা সবকিছু ইনক্লুডেড। এইগুলো ছাড়া পড়াশোনার আর কিছু নেই বলে প্লেটো বিশ্বাস করতেন। এবং ইস্কাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস, দ্য গ্রিক ট্রায়ো, বিখ্যাত যে ডায়োনিসিয়ান ফেস্টিভ্যাল, এগুলোকে প্লেটো হেটস ইট, এগুলোকে প্লেটো ঘৃণা করতো, বলতে এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। ফলে দিস ইজ দ্য অ্যালিগেরি অফ দ্য কেভ। এই যে আমরা মানুষ, এই কেভের মধ্যে লেডি অফ দ্য শ্যালট যেরকম রিফ্লেকশনে সবকিছু দেখে, আমরা এরকম রিফ্লেকশনে সবকিছু দেখছি বলে প্লেটো মনে করতেন। বিখ্যাত অ্যালিউশন প্লেটোর অ্যালিগেরি অফ দ্য কেভ পরবর্তীকালে বিভিন্ন লিটারেচারে ইউজ করা হয়েছে। অবশ্যই এটা তোমাদের জানা উচিত বলে আমি তোমাদের জানাবার চেষ্টা করলাম। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। বেশ, তাহলে আমরা এর পরে যেটায় চলে যাব সেটা হচ্ছে তোমার
হ্যাঁ, এরপরে যেটা আমরা চলে যাব, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য পোয়েট্রি ইটসেলফ, যেটা কবিতাটা। বলো এখন অব্দি তোমাদের কোনো জায়গাতে কোনো ফাঁক ফোকর আছে? কোনো জায়গাতে তোমরা বুঝতে পারছো না এরকম কিছু? বলো এখন অব্দি কোনো আইডিয়া, কোনো 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 গ্যাপ রয়েছে, কোনো অসুবিধা, বুঝতে পারোনি বলেছি এরকম? স্যার প্লেটোর ধারণাটা আরেকবার বলুন। আচ্ছা, প্লেটোর অ্যালিগেরি অফ দ্য কেভ ইজ বেসিক্যালি, আমি যদি কোনোদিন ফিলোসফি পড়াই তাহলে এটা আরো ভালো করে দেখিয়ে পড়াবো। সো প্লেটোর অ্যালিগেরি অফ দ্য কেভ ইজ বেসিক্যালি, আমার যদি পাওয়ার পয়েন্টটা থাকে আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারবো ভালো করে। এক সেকেন্ড দাঁড়াতো, 1 মিনিট দাঁড়াতো। ফিলোসফি পাওয়ার পয়েন্ট, ফিলোসফি পাওয়ার পয়েন্ট। এটা আমি একটা লেকচার দিয়েছিলাম একটা জায়গাতে, এভলিউশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ফিলোসফিক্যাল থট ইন দ্য ওয়েস্ট। সেখানে আমি বড় পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি করেছিলাম। এই যে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য প্লেটনিক কনসেপশন অফ দ্য রিয়েলিটি। দেখো এখানে আগুন জ্বলছে, এখানে মানুষ চেনের মধ্যে, আর এখানে অবজেক্ট অফ আওয়ার লাইফ রিফ্লেকশন হয়ে এখানে পড়ছে। সো এটা সক্রেটিসের ডায়ালগ থেকে আসছে। Socrates begins by asking Glaucon to imagine a cave where people have been imprisoned from the childhood. আমরা প্রত্যেকে এই কেভের মধ্যে imprisoned অবস্থায় রয়েছি চাইল্ডহুড থেকে, and these prisoners are chained so that their legs and their necks are fixed, forcing them to gaze at the wall in front of them and not look around the cave and at each other themselves. একে অপরকে দেখতে পাচ্ছে না, কেভের চারপাশেও দেখতে পাচ্ছে না, কেবলমাত্র সরাসরি এই অবজেক্টকে দেখছে আর অন্য কিছুকে দেখতে পাচ্ছে না। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান অ্যালিউশন টু দ্য এফেক্ট অফ দ্য বুকিশ নলেজ দ্যাট ইজ কনস্ট্যান্টলি বিং প্রোপাউন্ডেড অন আস। পুঁথিগত বিদ্যা আমাদেরকে কেমন করে এই বাস্তব জগৎ থেকে পৃথক করছে, তার গল্পটা প্লেটো এই অ্যালিগেরির মধ্যে দিয়ে বলছে। প্লেটোর গুরুকে সক্রেটিস। সো যে কোনো প্লেটনিক ডায়ালগে সক্রেটিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য মেইন ক্যারেক্টার যে কথা বলছে। সো দ্য প্রিজনার্স ক্যানট সি এনি অফ দিস বিহাইন্ড দেম and they are only able to see the shadows cast upon the cave wall in front of them. কেবলমাত্র এই ছায়াটাই দেখতে পাচ্ছে। So Socrates suggests that the shadows constitute reality for the prisoners because they have never seen anything else. এটাই তো তাদের কাছে বাস্তব। লেডি অফ দ্য শ্যালটের মতো নাইট যেরকম তার কাছে বাস্তব হয়েছিল, পরে যখন দেখলো তখনই কার্সড। এরকম ফিলোসফার কিং যখন এখান থেকে বেরিয়ে পড়লো, এরকম সমস্ত ফিলোসফার কিং তো বেরোতে পারে না, কয়েকজন বেরোতে পারে। So these prisoners, they never seen anything else. They do not realize that what they are shadows of the objects in front of the fire. That these are basically shadows of the objects in front of a fire. They are not real objects. So এইটা খুবই কমপ্লেক্স ওয়েতে উনি কথা বলেছিলেন। উনি অনেকগুলো ভাগে ভাগ করেন। ইনসাইড দ্য কেভ, কেভের মধ্যে দুটো জিনিস অপারেট করেন। একটা নাম হচ্ছে এইক্যাসিয়া বা ইমাজিনেশন। আমরা ইমাজিনেটিভ ওয়েতে অবজেক্টগুলোকে দেখি। Plato hates imagination, unlike the romantic people. And then there is pistis. Pistis means conviction. এই ইমাজিনেশনই পরবর্তীকালে একদম কনভিকশনে পরিণত হয়। হ্যাঁ সত্যি, এটাই তো ঠিক কথা। কিন্তু ইনভিজিবল রেলম মানে যেটা দেখতে পায় না, ভিজিবল রেলমে ওপিনিয়ন থাকে। ওপিনিয়নের দুটো ভাগ, একটা হচ্ছে ইক্যাসিয়া, একটা হচ্ছে পিস্টিস। আর ইনভিজিবল রেলমের দুটো ভাগ, একটা হচ্ছে ডায়নোইয়া আর একটা হচ্ছে নোয়েসিস। ডায়নোইয়া ইজ ম্যাথমেটিক্যাল নলেজ আর নোয়েসিস হচ্ছে ডায়ালেকটিক্যাল নলেজ। ডায়ালেকটিক্যাল মানে হচ্ছে, ডায়ালেকটিক্স মানে কি, দ্বৈত বা দ্বন্দ্ব, তর্কের মাধ্যমে, ঝগড়ার মাধ্যমে যে নলেজ এস্টাবলিশড হয়। ডায়নোইয়া হচ্ছে আউটসাইড এন্ড ড্যাজলড বাই দ্য সানলাইট টু সি অনলি শ্যাডোজ। যদি ভবিষ্যতে কোনোদিন কোনো ফিলোসফার কিং বাইরে যেতে পারে, তাহলে সে তার সানলাইটে তার চোখ পুড়ে যাবে এবং সে প্রথমবার বাইরের থেকে, বাইরের অবজেক্ট থেকে রিয়েল ম্যাথামেটিক্যাল নলেজ, কারণ ম্যাথামেটিক্স মানে রিয়েল অবজেক্টকে নিয়ে, তাই না? কারণ বলে না ট্রিগনোমেট্রিতে যে সূর্য কৌণিক দূরত্বে
একটা গাছের উপরে 30°C ছায়া ফেললো, তাহলে গাছের সূর্য থেকে দূরত্ব কত? এই যে প্রশ্নগুলো, এগুলো প্রত্যেকটাই রিয়েল লাইফ অবজেক্ট থেকে। ম্যাথমেটিক্যাল নলেজ তখনই তোমার হবে যখন তুমি রিয়েল লাইফ অবজেক্টকে প্রথমবার সামনে থেকে দেখতে পারবে। সো ডায়নোইয়া আর নয়েসিস ইজ দ্য রিয়েল ফর্ম অফ দ্য নলেজ, which according to Plato is known as the form of the good. It's the enlightenment process. And here it is opinion. ফলে ওপিনিয়নকে প্লেটো গুরুত্ব দিচ্ছেন না, লোকের শুনে শেখা নয়, আসল জিনিস শেখা। সো এটা ইজ ভেরি কমপ্লেক্স। আমি যদি প্লেটো কোনোদিন পড়াই তাহলে আমি পড়াবো। ফিলোসফি তো মানে লিটারেচার থেকে অনেক বেশি কমপ্লেক্স, ফলে দ্যাটস আ ভেরি কমপ্লিকেটেড ফর্ম অফ নলেজ। তো এই অ্যালিগরি অফ দ্য কেভের অ্যালিউশনটা এইভাবে ক্রিয়েট করেন যে পুঁথিগত বিদ্যা আমরা মানুষ, এবং সেখান থেকে যারা বেরিয়ে যেতে পারে সেই মানুষজনকে নিয়ে। ধরতে পেরেছো নুপুর? হ্যাঁ স্যার, তার মানে প্লেটোর কাছে শ্যাডোটাই রিয়েলিটি, তাই তো? ইয়েস, প্লেটোর কাছে শ্যাডোটাই প্লেটো মনে করতেন যে ওটাই রিয়েল বলে আমাদেরকে দেখানো হচ্ছে, বাট দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়াল রিয়েলিটি। এবং এই জন্যই প্লেটো হেটস দ্য লিটারেচার পিপল, the authors, the writers, because according to Aristotle, what is the basic definition of the tragedy? Tragedy is an imitation of an action. Imitation of an action, that is not the real action. তোমার ইমিটেশনের গয়না পড়ো তাই না, আসল গয়না নয়, ইমিটেশন, মাইমেসিস, নকল করছে। অর্থাৎ লিটারেচার ইজ অ্যাকর্ডিং টু প্লেটো টুয়াইস রিমুভড ফ্রম দ্য রিয়েলিটি। কারণ প্লেটো বলবে অরিন্দম ঘোষ আসল নয়, তুমি যে অরিন্দম ঘোষকে দেখছো সেটা অরিন্দম ঘোষের কেবলমাত্র ধারণা মাত্র, আসল বলে অরিন্দম ঘোষ বলে কিছু নেই। কোনো কাকই কাক নয়, যেটা এক্সিস্ট করে সেটা হচ্ছে কাকের ধারণাটা মাত্র। এবার এর ওপরে যদি অরিন্দম ঘোষ নাটক করে তাহলে কি হবে? অরিন্দম ঘোষের একে তো অরিন্দম ঘোষ বলে কেউ নেই, একে যেটা দেখছো সেটা হচ্ছে রিফ্লেকশন, এর উপরে যেটা দেখছো সেটা হচ্ছে অরিন্দম ঘোষের নাটক, মানে সেটা আবার টোয়াইস রিমুভ ফ্রম দ্য রিয়েলিটি, দুটো ধাপ পিছিয়ে। সেখানে তিনি বলেছিলেন এসব সাহিত্যকর্ম বাদ দাও, কেবলমাত্র ফিলোসফির চর্চা হবে, যেটা পরবর্তীকালে বহু রাইটাররা অ্যাটাক করেছেন। শেলি অ্যাটাক করেছেন। শেলি বলেছেন দ্য পোয়েটস আর ভ্যাটেস, দে আর প্রফেটস, দে আর দ্য আনঅ্যাকনলেজড লেজিসলেটার্স অফ দিস আর্থ। এই পৃথিবীর আনঅ্যাকনলেজড লেজিসলেটার, আইন প্রণয়নকারী যারা অ্যাকনলেজ নয় কিন্তু তারাই আসল জিনিসটা তৈরি করে। সিডনির অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি তোমরা সেমেস্টার 6-এ গিয়ে পড়বে। বহু লোকে এটার বিরোধিতা করেছেন পরবর্তীকালে, কিন্তু এটা প্লেটো থেকে এই যে আর্গুমেন্টটা বিটুইন লিটারেচার এন্ড দ্য ফিলোসফি, এটা প্লেটো থেকে শুরু হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড। এগুলো একটু কমপ্লেক্স, এগুলো বুঝতে গেলে পুরো হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়েস্টার্ন ফিলোসফিটা জানতে হবে। ভেবেছিলাম যে কোনোদিন করবো, কিন্তু আসলে টাইম পাই না, তো সেই জন্য করতে পারি না। কিন্তু ডেফিনেটলি একটা স্পেশাল লেকচার করতেই পারি, ঠিক আছে, যেখানে আমি কয়েকটা ফিলোসফিক্যাল কথা, মানে ফিলোসফারদের নিয়ে আলোচনা করবো, ধরো অ্যারিস্টটল, প্লেটো, ডেকার্তে, লাইবিনস। কারণ এটা না জানলে তোমরা পরবর্তীকালে লিটারারি থিওরি এবং ক্রিটিসিজমটা বুঝতে পারবে না। থিওরি ইজ মানে কমপ্লিটলি বেসড অন ফিলোসফি, কমপ্লিটলি। বেশ, আর কোনো প্রশ্ন? না, কোনো প্রশ্ন নেই। বেশ, তো আমি এবার যেটা করছি সেটা হচ্ছে কবিতাটা শুরু করছি। আজ এই কবিতাটা তো খুব বেশি করতে পারবো না, অল্প করে শুরু করছি, করে পরের দিনকে বাকিটা হয়তো শেষ করবো। দুটো ক্লাস লাগবে আমি বলেছিলাম, কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড ইন লেডি অফ দ্য শ্যালট ইজ ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা না বললে তোমরা শ্যালটটা ধরতে পারতে না, ঠিক আছে? তাহলে আমি শুরু করছি কবিতাটা, তারপরে আজকে আমরা দেখছি যে কতটা হয়। হয়তো আমাদের এই একটা প্যারাগ্রাফই হবে, মানে সরি একটা সেকশন হবে, তারপরে সেকশন 2, 3 এবং 4 আমরা নেক্সট দিনকে পড়ব। বেশ, শুরু করছি। অন আইদার সাইড দ্য রিভার লাই, দুদিকে রিভার রয়েছে, both the sides the river lie, long fields of barley and of rye. বুঝতে পারছো? It's a description of an agricultural land. বিদেশে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে বার্লি এবং রাই, রাই ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্রপ ইন ইউরোপ। আমরা এবার দেখে নেব বার্লি ফিল্ড। ইয়েস, বার্লি আমাদের এখানে হয়, গমের একটা
basically variant, and then there is rye, R-Y-E. This is the rye plant. একটা এক ধরনের গমের একটা ভেরিয়েন্ট আমরা বলতে পারি। গোটা ফিল্ড জুড়ে বার্লি এবং রাই প্লান্ট রয়েছে এবং দুধারে নদী। You can imagine it yourself, that clothe the old and meet the sky. Old means world, যেটা পৃথিবীকে পোশাক পরিয়েছে, মানে বার্লি এবং রাইয়ের পোশাকে পরিহিত যে পোশাকটা পৃথিবী পরিয়েছে, পৃথিবীটা সেই পোশাকটা পরে the world is meeting the horizon, সে স্কাইতে গিয়ে মিশে যাচ্ছে। And through the field the road runs by, এবং ফিল্ডের মধ্যে দিয়ে রোড রাস্তা চলে গেছে টু মেনি টাওয়ার্ড ক্যামেলট। ক্যামেলটের মধ্যে এই রাস্তা চলে গেছে মেনি টাওয়ার্ড ক্যামেলট। ক্যামেলটের অনেকগুলো টাওয়ার, আমরা ক্যামেলটের ছবি দেখেছি। তাহলে এক মিনিট, আমরা লেডি অফ দ্য শ্যালটের যদি কোনো গ্রাফিক রেন্ডারিং পাই, লেডি অফ দ্য গ্রাফিক নভেল আলাদা করে নেই। Visions in the poetry, the Lady of the Shallot, Pinterest-এ মনে হচ্ছে একটা কনসেপ্ট আর্ট আছে। ইয়েস, কয়েকটা কনসেপ্ট আর্ট আছে, এই যে ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু এর বেশি কিছু নেই। এই যে ভেসে যাচ্ছে বিখ্যাত যে ছবিটা একটু দেখাচ্ছিলাম, ভেসে যাচ্ছে। আর এই যে পিকচারটা আছে, যে লেডি অফ দ্য শ্যালট উইদিন দ্য মিরর, মিররের মধ্যে বসে রয়েছে লেডি অফ দ্য শ্যালট। সাইন আপ, লগইন। এই যে লেডি অফ দ্য শ্যালট বসে রয়েছে। মানে these are the visualizations that are available. আমরা ফিরে আসছি কবিতায়। So and through the field the road runs by to the many towered Camelot, এবং রাস্তা কোথায় যাচ্ছে না, যেখানে many towered Camelot, বহু টাওয়ার দিয়ে ভর্তি Camelot. Camelot is actually the capital of the legendary British King Arthur. And up and down the people go, gazing where the lilies blow, round an island there below the island of the Shallot. And up and down the people go, লোকেরা যখন যায় আপ অ্যান্ড ডাউন, তলা থেকে উপরের দিকে যায়, গেজিং হোয়ার দ্য লিলিস ব্লো, যেখানে তলার দিকে লিলিস, অর্থাৎ এই যে লেডি অফ দ্য শ্যালট, তার সঙ্গে লিলিকে বারবার তুলনা করা হয়েছে। এই লেডি অফ দ্য শ্যালটের জায়গাতে লিলি ব্লো করে, মানে সেখানে মানে যে উইন্ড যে বয়ে যায়, সেখানে লিলিরা নড়ে চড়ে ওঠে। গেজিং হোয়ার দ্য লিলিস ব্লো, যেখানে লিলি ব্লো করে, সেখানে লিলি নড়ে বাতাসে, সেখানের দিকে লোকে তাকায়। গেজিং মিনস টু লুকিং। রাউন্ড অ্যান আইল্যান্ড দেয়ার বিলো, সেই আইল্যান্ডের তলার দিকে দ্য আইল্যান্ড অফ দ্য শ্যালট। শ্যালট বলে একটা দ্বীপ রয়েছে, সেই দ্বীপেই রয়েছে লেডি অফ দ্য শ্যালট। সো ইউ ক্যান ইমাজিন যে ফিল্ডস অফ রাই অ্যান্ড ফিল্ডস অফ বার্লি, তার মাঝখান দিয়ে একটা নদী। The river is actually meeting the sky in the horizon, and it is basically a vertical structure land. তলা থেকে উপরের দিকে যাচ্ছে এবং উপরের দিকে রয়েছে many towered Camelot, দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ক্যামেলটকে। And up and down the people go, gazing where the lilies blow, তলার দিকে লিলি ব্লো করে। Round an island there below the island of the Shallot, তলায় আইল্যান্ড অফ দ্য শ্যালট রয়েছে। আমরা যদি এটার একটা ডেসক্রিপটিভ ফর্মে পড়তে চাই, yes, the poem starts off by giving a visual overview of the situation. The reader is shown the river and the road, and far in the distance the towers of the Camelot. The people mentioned in this section are not given specific identities, কোনো specific identity কোনো দেয়নি। The people here are common people going about their daily business. It is from their perspective that the poem first shows Shallot, an island in the river. এখান থেকেই এই আইল্যান্ড ইন দ্য রিভার, শ্যালটকে প্রথমবার ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে।
কবি বলছেন উইলোজ হোয়াইটেন অ্যাসপেন্স কুইভার, উইলো গাছ সাদা হয়ে গেছে। আমরা জানি, আমি তোমাদের যদি কাশ্মীরের আমি তোমার ছবিগুলো দেখাই তাহলে দেখবে উইলো জেনারেলি হোয়াইট কালারের হয়, ঠিক আছে? এবং উইলো থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাট তৈরি হয়, যারা ক্রিকেট খেলে তারা জানে। আমেরিকান উইলো, স্পেশালি ব্রিটিশ উইলো, কাশ্মীরি উইলো, সব থেকে ভালো ব্যাট তৈরি হয়। সো উইলোজ হোয়াইটেন অ্যাসপেন্স কুইভার। Aspens is actually a kind of, we know that it's basically একটা inflexible colorless identity imagery of the nature. Aspens হচ্ছে আরেক ধরনের গাছ আর কি, যেটা কুইভার করছে। কুইভার করা মানে থরথর করে কাঁপছে। Friendly little breezes dusk and shiver through the wave that runs forever by the island of the river. এবার এই যে থরথর করে নড়া, লিটল ব্রিজেস ডাস্ক অ্যান্ড শিভার, ডাস্কের মধ্যে নড়ছে, এটার সঙ্গে ডাইরেক্টলি উইলোর যে নড়া, তার সঙ্গে ওয়েভ দ্যাট রানস ফর এভার, যে ওয়েভ বইছে নদী দিয়ে, তার সঙ্গে কম্পারিজন করছে। এটাই হচ্ছে দ্য কোয়ালিটি অফ আ গ্রেট পোয়েট। ইজ কম্পেয়ারিং দ্য কুইভারিং ইনসাইড দ্য রিভার অ্যালং উইথ দ্য কুইভারিং in the leaves of the willow and the aspens. So flowing down to the Camelot, কোথায় যাচ্ছে? ডাইরেক্টলি ক্যামেলটে এটা বয়ে যাচ্ছে। তাহলে নদীর ডেসক্রিপশন এই জন্যই প্রথম দিকে দেওয়া প্রয়োজন, কারণ এই নদীতেই কিন্তু বয়ে যাবে আলটিমেটলি আমরা দেখব দ্য ডেড বডি অফ দ্য লেডি অফ দ্য শ্যালট। এবার this is the description of the outside, then we will reintroduce with the description of the inside. 4 grey walls and 4 grey towers overlook a space of the flowers, and the silent isle embowers the lady of the shallot. এখানেই অনেকে বলেন that of the gender identity কে lady of the shallot কে ঘর বন্দি করে ইচ্ছে করে রাখা হয়েছে। 4 grey wall, চারদিকের গ্রে ওয়াল, 4 grey towers, চারটে গ্রে টাওয়ার, overlook a space of the flower, যেটা দেখছে একটা সামনে বিরাট বড় বাগান, সেই বাগানে যাওয়ার অনুমতি নেই। and the silent isle embowers the lady of the shallot. A silent isle মানে আইল্যান্ড, এই সাইলেন্ট আইল্যান্ড লেডি অফ দ্য শ্যালটকে ঘিরে রয়েছে, নিস্তব্ধ, কোনো কথা নেই। By the margin willow veiled slide the heavy bargers trailed, by slow horses and unheld the shallop fleetish silken sailed, skimming down to Camelot. By the margin willow veiled মানে উইলোর খানিকটা মার্জিন রেখে উইলোর সঙ্গে উইলো ভেল, ভেল মানে আমরা জানি পর্দা। স্লাইড দ্য হেভি বার্গার্স ট্রেল, সরি স্লাইড দ্য হেভি বার্জেস ট্রেল। বার্জ মানে হচ্ছে যেখানে সেই বড় বড় নদীর মধ্যে দিয়ে নৌকা যেখানে বয়ে যায়। By slow horses and unheld the shallop fleetish silken sailed, the skimming down to Camelot. আমরা শ্যালপের এক্সাক্ট মানেটা একবার দেখে নেবার চেষ্টা করব। শ্যালপ Shallop is a long sailing boat used mainly for the coastal fishing or as a tender. একটা বড় বোট কোস্টাল ফিশিং এর জন্য ব্যবহার করা হয়, যাকে এই শ্যালপ ফ্লিটিশ, ফ্লিটের মতো করে বয়ে যাচ্ছে। ফ্লিট মানে আমরা জানি নৌবহর। সিল্ক এন্ড সেল, সিল্কের মতো যেন নৌকার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। স্কিমিং ডাউন টু ক্যামেলট, স্ট্রেট ক্যামেলটের দিকে। ফলে নৌকা এবং নৌবহরের ডেসক্রিপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ নৌবহনযোগ্য নদী। বাট হু হ্যাথ সিন হার ওয়েভ হার হ্যান্ড। হ্যাঁ বলো। বাই দি মার্জিন উইলো ভেল, ওই লাইনটার মানে বুঝতে পারলাম না। মার্জিন বলতে কি মার্জিন উইলো ভেল মানে হচ্ছে চারপাশে উইলো গাছ রয়েছে নদীর চারপাশে। ভেল মানে হচ্ছে পর্দা, মানে সেটা অ্যাজ এ পর্দার কাজ করছে, মানে ডাইরেক্টলি নদীকে দেখা যাচ্ছে না। স্যার মার্জিন বলতে? মার্জিন মানে ওই মানে রিভার বেডের সঙ্গে একটা মার্জিন, মানে রিভার বেডের সঙ্গে একটা, আমরা যেরকম মার্জিনটা নিই খাতার মধ্যে, সেই রকম মার্জিনে উইলো লম্বা করে রয়েছে। হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি, লাইন দিয়ে 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 সেই মার্জিনের মধ্যে যেরকম আমরা লাইনটা নিই সেরকম খাতার মধ্যে সেরকম ওখানে উইলো পরপর পরপর ভেল অবস্থায় রয়েছে, যেটাকে নদীর যে রিভার বেডটাকে পৃথক করে রেখেছে মানে মানে টাওয়ারের মধ্যে যে নারী রয়েছে তার থেকে। বুঝতে পেরেছো?
হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। Or at the casement seen her stand, or is she known in all the land? এবার এই কেসমেন্টের একটা আলাদা মিনিং রয়েছে। কেসমেন্টের কেসমেন্ট কথাটা বেসিক্যালি শেরিও পরবর্তীকালে ইউজ করেছে। কেসমেন্ট ইজ এ স্পেসিফিক কাইন্ড অফ উইন্ডো, এমন এক ধরনের উইন্ডো যেটা কিন্তু ওই মানে একটা দিক দিয়ে খোলা যায় আবার বন্ধ করা যায়, দ্যাট ইজ casement, a specific kind of window. Okay, so casement is a window of a particular kind set on a vertical hinge so that it opens like a door, almost like a door. এবং এই কেসমেন্টের উল্লেখ আমরা বিভিন্ন মিডিয়েভাল লিজেন্ডের মধ্যে পাই, যে যতটা দরকার সে দেখবে পর্দায় টানা নারীর মতো আবার বন্ধ করে দেবে। সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা যদি কেউ দেখে থাকো তাহলে দেখবে যে মাধবী ওই কেসমেন্ট ইউজ করছে, খুলছে আবার বন্ধ করছে। বহু পুরনো দিনের বাড়িতে এই ধরনের কেসমেন্ট ইউজ করা হতো। সো or at the casement seen her stand, নাকি তাকে কেসমেন্টে দেখা গেল, বাট who hath seen her wave her hand, কিন্তু কে তার হাতটাকে নাড়ালো? or at the casement seen her stand, তাকে কি জানলার সামনে দেখা গেল? or is she known in all the land, the lady of the shallot, সে কি গোটা ল্যান্ডে লেডি অফ দ্য শ্যালট বলে পরিচিত? তাকে তো জানলায় দেখা যায় না, সে তো কেবলমাত্র মিররের মধ্যে নিজেকে দেখে এবং অন্য কোনো রিফ্লেকশনকে কেবলমাত্র মিররের মধ্যেই দেখে। Only reapers reaping early in among the bearded barley hear a song that echoes cheerly from the river winding clearly. Those who are reaper মানে যারা কৃষি কাজ করে, যারা রিপ করে ফসলকে, the solitary reaper, Wordsworth, only reapers reaping early, যারা সকালবেলা রিপ করে, in among the bearded barley, bearded মানে দাঁড়ি রয়েছে এরকম, বার্লি মানে যে বার্লির ফলন হয়েছে, bearded barley থেকে রিপ করে, hear a song that echoes cheerly, গান শোনে যেটা গোটা ল্যান্ড জুড়ে cheerly ওয়েতে বিন্যস্ত হয়, from the river winding clearly, নদীর মধ্যে সেটা ইকো পাওয়া যায়, down to the towered Camelot, ক্যামেলটের দিকে নদী দিয়ে সেই গান যায়। And by the moon the reaper weary, piling sheaves in uplands airy, listening whispers it is the fairy. Piling sheaves, sheaves মানে হচ্ছে শস্য দানা, একটা জায়গায় যখন জড়ো করে পাইলের মতো করে রাতের বেলায়, তখনও তারা শুনতে পায় আপল্যান্ডস এয়ারি, উপরের দিকের আপল্যান্ডে বাতাসের মধ্যে দিয়ে, ইট ইজ দ্য ফেয়ারি লেডি অফ দ্য শ্যালট, শ্যালটের ফেয়ারি লেডি অফ দ্য শ্যালট, ফেয়ারি মানে আমরা জানি রূপকথার গল্পের শ্যালটের গান তারা শুনতে পায়। তাহলে the part 1 basically gives the description of the lady of the shallot's setting. চারিদিকে নদী, উইলো গাছ, nature's healthy activity prepares the reader for the introduction of the lady of the shallot. In the line 18, এবং human activity in the island চলছে, লাইন 19 থেকে 27 এ লোকে কাজ করছে, কৃষি কাজ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তার মধ্যে লেডি অফ দ্য শ্যালটকে পোয়েট ইন্ট্রোডিউস করলেন। ফলে কেবলমাত্র ফেয়ারিরাই, অলমোস্ট as a spirit, lady of the shallot, the reapers think that lady of the shallot is not real, she is a spirit, a fairy, and up to this point the reader has not been introduced to her either and knows only as much about her as those outside of the tower know. টাওয়ারের বাইরের যারা অডিয়েন্স তাদের মতোই যারা পোয়েট্রির অডিয়েন্স তারাও ততটাই জানছে। এরপর থেকে এই পার্ট 2 থেকে লাইন 37 থেকে এই লেডি অফ দ্য শ্যালটকে আরো বেশি করে জানতে শুরু করবে রিডাররা। আমরা তার বেডরুমের মধ্যে ঢুকে পড়বো। There she weaves by night and day, a magic wave with colors gay. এটা আমরা পরের দিনকে পড়বো, আজকে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন করার সময় গেছে। পরের দিন অবশ্যই আমরা পার্ট 2, 3 এবং 4 পড়ে ফেলতে পারবো। ফলে আজকের ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করছি নাকি বলো? হ্যাঁ স্যার। বেশ, তাহলে আজকের ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করছি। তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে ইউ ক্যান কোয়েশ্চেন মি, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো। আজকে আমরা লেডি অফ দ্য শ্যালটের ইন্ট্রোডাকশন করলাম, হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, দ্য স্টোরি অফ দ্য মিথিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য এলিয়েন অফ দ্য অ্যাস্ট্রোল্যাট,
the story of the Arthurian legends, Camelot, Lancelot, Plato's allegory of the cave, basic story of the Lady of the Shalott, and then we have read the stanza 1. কালকে আমরা এই কবিতাটা শেষ করে ফেলতে পারবো এবং আমাদের ডিটেইল টেক্সট ফিনিশ হবে এর মাধ্যমে। এনি কোয়েশ্চেনস? স্যার অ্যালিগরি অফ দ্য কেভটা দেখালেন না, হ্যাঁ, ওই ছবিটা কি প্লেটো এঁকেছিলেন? না 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 না, ওটা পরবর্তীকালে বিভিন্ন অ্যানিমেটররা এঁকেছে। ওটা যেটা আমি ইউজ করেছি, আমি একটা ওই অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর দিয়ে ওটা আঁকার চেষ্টা করেছিলাম, ঠিক আছে, অনেক দিন আগে। কিন্তু যে ছবিটা দেখালাম, যেটা প্রথম যে ছবিটা, ওটা তো মানে অ্যাভেলেবেল, ঠিক আছে। ওটা মানে বিভিন্ন যারা মানে গ্রাফিক ডিজাইনার, যারা কনসেপ্ট আর্টিস্ট, তারা নিজেদের মতো করে ইমাজিন করে এঁকেছে। ওটাই হচ্ছে লিটারেচার বা ফিলোসফি করার একটা মানে সুবিধা, যে তোমার মধ্যে ইমাজিনেশন আসতে শুরু করে। বলো। নূপুর, সুস্মিতা, গোলাপ, পরমানন্দ, খাদিজা, কারোর কোনো প্রশ্ন নেই? প্রশ্ন যেহেতু নেই, স্যার। আমি অফিসিয়াল রেকর্ডিংটা স্টপ করছি।